जय माँ मंगला आष्ट्रो ओडिया तरफ समस्त स्वागत। ओम आयुरक्षत मंगला धर्मरक्षत पर्वते जस कीर्तिश लक्ष्मी सर्वरक्षत मंगला नीलांजन समाभासं रवे पुत्रं यमाग्रजं छाया मर्तंड संभूतम तंग नमामि शनिश्चरम। माँ मंगला प्रभु शनिदेव समस्त मंगल विधान करंतु। 2025 मसीहा ए नूतन वर्षटी समस्त सुखमय हो एवं शांति सुख शांति वृद्धि हो समस्त आनंद रुहतु। आम विचार करवा जे नववर्ष जो आगक नूतन वर्ष आसूचे 2025 मसीहार संपूर्ण राशिफल 2025 मसीह ग्रह मानकर स्थिति किमिति अच्छी किपरि अच्छी क्यों ग्रह क्यों जगह अच्छा क्यों राशि पे कौन फल हेब आसतु आज मेष राशि मीन राशि पर्यंत 2025 मसीहा नूतन वर्ष किपरि भाव कटिब आज आलोचना करिबा। जय माँ मंगला जय शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति 2025 मसीह देवगुरु बृहस्पति 2025 मसीहा मे मास 14 तारिख मिथुन राशि को प्रवेश करेंगे एवं अक्टोबर 18 तारिख 2025 मसीहा अक्टोबर 18 तारिख पुनराय कर्कट राशि को गमन करेंगे। डिसेम्बर 5 तारिख मिथुन राशि को गमन कर बक्री हो शेष पर्यंत रहे मझे आमर अक्टोबर 18 तारिख कर्कट राशि को संचार करेंगे डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत डिसेम्बर 4 तारिख पर्यंत डिसेम्बर 5 रे पुणी मिथुन राशि को गमन करेंगे शेष पर्यंत वर्षर शेष पर्यंत मिथुन राशि बृहस्पति रहे समस्त एवं देवदेव शनिदेव प्रभु ग्रहराज शनिदेव समस्त ग्रह मान भीतर इष्ट मान ग्रह राजा से और न्यायर ठाकुर शनिदेव कहार क्षति करते समस्त कहते शनिदेव शनि पड़े 7.5 चलने क्षति हुए शनिदेव महादशा 19 वर्ष चलने बहुत क्षति हुए कौन ग्रह का तो 7.5 नहीं ना केवल शनिदेव 7.5 अच्छी तापर शनिदेव 19 वर्ष शनिदेव महादशा समस्त कहते बहुत क्षति हुए भल फल शनिदेव दिखती समस्त भी कहती कथार कथार कहते भी लोक यदि बेला खराब अच्छी तो शनि पड़ी कि लोक एक भी कहती शनिदेव कौन कहीं जानी ना शनिदेव न्यायर ठाकुर आपण पाप कर दंड भोगे निश्चित ही भोगे कारण से न्यायर ठाकुर से होचनी जज कोर्ट रे जजर कैपेसिटी जा तांकर कैपेसिटी ये सब न्याय विचार करते बापू को भी छाड़ना सूर्यपुत्र शनिदेव बापू को भी छाड़ना से भूल कले दंड निश्चित मिल तेणुक आउ गोटे कथा शनिदेव जिते फल दिखती 9टा ग्रह भितर 8टा ग्रह भितर शनिदेव तो अलग 9टा 8टा ग्रह मिसे शनिदेव मिसे 9टा 8टा ग्रह जो फल देवे शनिदेव जो फल देवे गोटे लोक को गोटे व्यक्ति को शनिदेव जो फल दिखती जीरो हिरो करदे जिते से जी पाप कर हिरो जीरो करदे से कैपेसिटी केवल शनिदेव किंतु न्याय अन्याय शनिदेव केमिति संतुष्ट हुंदी जदि दुखी रंकी गरीब को दान करवा कथा बुझा आहापद करवा कुकुर पशुपक्षी मान को आदर करवा स्नेह करवा छोट पिला को स्नेह करवा सत् मार्ग चलवा सत् पथरे रोजगार करवा शनिदेव बहुत संतुष्ट होती से लोकर जीवन में केवल अभाव रुहे शनिदेव उच्च राशि विचार करें आम शास्त्र लिखला केरली बलिश लिखला मेष दिनेकर वृषे चंद मकरे मंगल कन्या बुध गुरु कर्कट मीन काणे पंगु तेले उच्च जाने कारण पंगुकार ग्रह होचनी शनिदेव शनिदेव तुला राशि कणाघरे उच्च शुक्र अंगरे शनिदेव होचनी उच्च शनिदेव स्व ग्रह होची मकर राशि और कुंभ राशि तेणुक जहाँ जातक शनिदेव जो भी था जब शनिदेव पीरियड चली 7.5 चली कि शनिदेव 19 वर्ष महादशा चली
से लोक जदि दान धर्म न्याय रहिब बहुत भल फल मिल एमती फल जीवन से आशा करन जे मुझे एडा बड़ा लोक हेबी कि एते धन संपत्ति मुझे भोग करी केते धन संपत्ति पाइबी कि भाव न मन में बहु न्याय ठाकुर ताप केवल भक्ति और भाव दरकार आमर भी शास्त्र लिखी महापुरुष लिखी मंत्र मन एक हेले कार्य हुए सिद्धि कार्य सिद्धि हो गले सिद्धि हुए बुद्धि सिद्धि बुद्धि जेबे हृदय चेता पाई से जन को रोग दुख सुख केबे न लगे खाली मंत्र अधीन देवता नुहति भाव अधीन देवता खाली गुड़ाए मंत्र शिखिक बोली ठाकुर शांति हो भूल मन भितर भाव ना मन भितर आहापद ना दया ना ताले ठाकुर आशीर्वाद मिलनी तेणु शनिदेव होती भावर ठाकुर प्रभु शनिश्चराय नमो नमः शनिदेव चलन एवं आम विचार करवा 2025 मसीह शनिदेव चलिए मार्च 29 तारिख में कुंभ राशि एवं कुंभ राशि मार्च 29 तारिख में मीन राशि को गमन करेंगे 2.5 वर्ष शनिदेव चलन एक राशि जावाई 2.5 वर्ष समय लगे तापर वर्ष शेष पर्यंत शनिदेव 2025 रे राहु महाग्रह मे मास 29 तारिख में कुंभ राशि को संचार करेंगे एवं केतु महाग्रह मे मास 29 तारिख में सिंह राशि को गमन करेंगे वर्ष शेष पर्यंत रे 2025 मसीहा ग्रह मानकर स्थितिर ए वर्ष एपरी भाव में ग्रह मान रे आसन विचार करवा 2025 मसीहा किपरि कटिबो कौन फल मिल कौन प्रतिकार करवा आम जीवन टी सुखमय हम और शांति कटिबो आसन विचार करवा प्रथम मेष राशि व्यक्ति विशेष 2025 मसीहा किपरि भाव कटिबो वर्ष आरंभ द्वितीय घर रहिबा बृहस्पति एकादश शनिदेव अत्यंत शुभ फल दियंती एवं मिलिबो समस्त कार्य सफलता मिल मेष राशि व्यक्ति विशेष व्यवसाय अर्थलाभ हो बहुत अर्थलाभ व्यवसाय सरकारी चाकरी क्षेत्र में उच्च पदवी मिल माली मोकदमा उन्नति हो शत्रु माने पराजित हेबे शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हो परिवार क्षेत्र में निजर परिवार क्षेत्र में शांति मिल नूतन जागा भूमि किणवार मध्य सुजोग आसिबो तापर तृतीय स्थान रे भाई बंधु कुटुंब स्थान आसवे शनिदेव तृतीय स्थान रे भाई बंधु कुटुंब स्थान होइतिबारु परिवार रे किछि समस्या लागि पारे मे मास 29 तारिख रे जो शनिदेव चलन हेबे कुटुंब आय अपेक्षा व्यय मध्य टिके अधिक हेबो मेष राशि व्यय होइतिबारु शनिदेव प्रति प्रगाढ़ भक्ति रहिबा निहाती आवश्यक नचेत स्वास्थ्य उपरे किछि कुप्रभाव मध्य पड़िबो जेमिति डाकिबे प्रभु को सेमिति फल मिलिबो निश्चिंत शनिदेव शरणापन्न हो गले मेष राशि व्यक्ति विशेष माने ए वर्ष बहुत उन्नति हो प्रतिकार स्वरूप कौन करबा मेष राशि व्यक्ति विशेष 2025 मसीह प्रतिकार कौन करबा मेष राशि व्यक्ति विशेष माने मे मास 14 तारिख ठारू प्रत्येक गुरुवार जटा थिबा तुलसी विष्णु मंदिर कि राम मंदिर कि नारायण कि जगन्नाथ पाखे किसी अर्पण करूँ शनिदेव पाखे प्रत्येक शनिवार दिन राशि तेल रे प्रभु को मार्जना करूँ निश्चिंत शुभ फल प्राप्त हो आसन जाना वृष राशि व्यक्ति विशेष 2025 मसीह किपरि भाव कटिबो वृष राशि वर्तमान जन्म बृहस्पति चली जन्म बृहस्पति चली शनिदेव दशम अच्छा बृहस्पति मे 14 तारिख ठारू द्वितीय राशि को गमन करेंगे अर्थ मिथुन राशि की जी शनिदेव मार्च 29 तारिख रू एकादश को जी मे मास 14 तारिख ठारू द्वितीय राशि मिथुन राशि को बृहस्पति जीवारू धनधान्य लाभ हो मान सम्मान प्राप्त हो
ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ। 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମେ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଶନିଦେବ ଏକାଦଶ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରେ। 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଦେବ ଶୁଭରେ ନଥିବାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଧଳା ଗାଈକି କିଛି ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘର ଏବଂ ଘର ପାଖର ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟୟ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନବମ ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନିଦେବ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଗମନ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଶନିଦେବଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ କର୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାରର କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। 2024 ମସିହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ମେ 14 ତାରିଖରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରିବେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରୋଜଗାରରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ କିଛି ଋଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଗମନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ନବମ ରାଶିରେ ଶନିଦେବ ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟରେ ସତ୍କର୍ମରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 2025 ମସିହା ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଦୈନିକ ତାର ଟୀକା ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହା ନୂତନ ବର୍ଷ କିପରି ଭାବେ କଟିବ ଏବଂ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ରାଶିରେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ ଥିବାରୁ 2024 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ, ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ରାଶିରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଧନ, ଜନ, ବିଦ୍ୟା, ଆୟୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିଧନ ସ୍ଥାନ, ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ, ମାରକ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ବିଚାର କରାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ, ନିଧନ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ଚକ୍ରରେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରରେ ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଥାଏ, ତାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅର୍ଥ ତାକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସହଜେ ତା ଶରୀର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନିଦେବ ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଯଦି ଶନିଦେବ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଶି ହଉ, ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଶନିଦେବ ଥାନ୍ତି, ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଫଳ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ 8ଟା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ରାଶିରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କେତୁ ମେ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ପଡ଼ିବ। କେତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସିଂହ ରାଶିରେ, ଜନ୍ମ କେତୁ, ରାଶି ଅଧିପତି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲା ରବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ କେତୁ। କେତୁ ଆସିବେ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ରବିଙ୍କ ସହ, ଯଦି କେତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ପରାଗ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ରବି ଯୁକ୍ତ ରାହୁ ପରାଗ, ରବି ଯୁକ୍ତ କେତୁ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରାହୁ ଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ କେତୁ ଗ୍ରହଣ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା, ଅନ୍ତିମ ବିଟପ କରିଣ ଏ ଯୋଗ, ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ କରି ରାଜ। ତାକୁ କିଏ ବୋଲଉଥାଏ ଲୋ? ରବିର ପରାଗ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଆମର ଆସିବେ କେତୁ, ଜନ୍ମ କେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ସତର୍କ ରହିବେ। ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବେ। କିଛି ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ନୃଶଂସ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ମନସ୍ତାପ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଡିପ୍ରେସନର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୃହରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳା କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର କମଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନବମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଦଶମ ଘରକୁ ଯିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ। ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯେହେତୁ ଯିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଶନିଦେବ ମିତ୍ର ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ବୁଧ ଶନିଦେବଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବାରୁ, ଆପଣ ସତ୍ପଥରେ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୈନିକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ, ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମ ରାଶିରେ। 2024 ମସିହା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିବେ 2024 ମସିହାରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରୁ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ।
ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ଶୁଭ। ଷଷ୍ଠ ତ ଶନି ଆସିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତୁଳା ରାଶିରେ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଏଇ ଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହେବ। ଆୟର ପରିଣାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ, ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଧଳା ଗାଈକୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର କିମ୍ବା 54 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଦୈନିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଶନିଦେବ ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ହୋଇଯିବେ। ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା କଥାରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦୈନିକ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଦେବ ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରୋଗ, ଋଣ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଷ୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅଭାବ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟଟା ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ଏହି ସମୟ ତକ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପୁରା ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଡ଼ି ଯଦି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଇଁ ସାବଧାନ, ପୁରା ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଂଚାର କରିବ। ପୁଣି ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁଣି ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠେଇ ଲଡୁ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଚର ଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲଗ୍ନଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେ ଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ, ସେ ଘର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଃସନ୍ତାନ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଶୁଭ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଧନ କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ରାଶିର ଫଳ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ରୋଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶନିଦେବ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ଓ ରୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ଧନ ଓ ରୋଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳିବ? କାରଣ ମକର ରାଶିଆଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶନିଦେବ ଶୁଭ ନୁହଁ, ତ ରାଶିଆଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଧନ ଆଉ ରୋଗ ସ୍ଥାନ, ଆଂଶିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ବି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଯିବାରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ ଷଷ୍ଠରୁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ। ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଯିବ। ହେଇଗଲେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନାମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର, 21 ଥର, 54 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଦୈନିକ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଦୈନିକ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ ଘଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମେ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜନ୍ମରାହୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମେ ମାସ 29ରେ ରାହୁ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ, ମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ସଞ୍ଚାର ହେବେ। ମେ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ସଞ୍ଚାର କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭର ମୀନ ରାଶିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଦେବ ଗମନ କରିବେ। ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଉଦରଜନିତ ପୀଡ଼ା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଏବଂ କିଛି ମନ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ। କିଛି ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ମାଳି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବେକରେ ପକାନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକିରି ତାର ଟୀକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କଳା କମଳ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ 2025 ମସିହା କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଦେବ ବ୍ୟୟ ରାଶିରେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହାପରେ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଶନିଦେବ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ।
କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଶନିଦେବ ବଳବାନ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଧନୁରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶନିଦେବ ରୁହନ୍ତି ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଶନିଦେବ ଫୁଲ ବଳବାନ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଘରେ ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦୁଇଟା ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କ ଘର। ମକର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରୁହନ୍ତି ଫୁଲ ବଳବାନ, ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଶନିଦେବ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବାର ତ ଜନ୍ମ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୀନ ରାଶିରେ। ମୀନ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଶନିଦେବ ଏଠି ବଳବାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶୁଭତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାৎ କିଛି ଭଲ କିଛି ମନ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଯେହେତୁ ସାଢ଼େ ବି ଚାଲିଛି ଶନିଦେବଙ୍କର, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବ, ଶନିଦେବ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ଓଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଦୈନିକ ଆପଣ 21 ଥର, 54 ଥର, 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁନି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟର ଠାକୁର ସେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଶନିଦେବ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଭାବିନଥିବେ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାଟି ଶୁଭରେ ଘଟିବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ମା ମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ 2025 ମସିହାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ କଟୁ। ଏତିକି ମୋର ମା ମଙ୍ଗଳା ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।